जिन नाम का खोल दिखायो खजाना, राग ही राग में शब्द बनाए के ग्रंथ कियो है सुमेर समाना, ग्रंथ कियो है सुमेर समाना। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जो महान कार्य किए, साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी की बाणी, गुरु अंगद देव जी की बाणी, गुरु अमरदास जी की बाणी, गुरु रामदास जी की बाणी, होर भगतां की बाणी जो गुरु नानक साहिब जी ने आप इकत्र की सी, ते उन्हां सारियां नूं ते अपनी भी बाणी इकत्र करके साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप सानूं बख्शिश किया। ये एक दुनिया के उत्ते मिसाल बन गई। गुरु महाराज जी ने ये अंदर सिक्ख्या दे इन्ने दीपक जलाए ने, जे उन्होंने तो रोशनी लईए साड़ियाँ सारियां राहां जिहड़ियां ने रोशन हो सकदियां ने। हुणे भट्टां दे 4 शब्द गुरु महाराज जी की उस्तुति विच आप जी ने श्रवण कीते ने। एक शब्द उन्हां दा अपना जिहड़ी उन्होंने साडी रहनुमाई करदियां आख्या है भई गुरमुखो हर का नाम हृदय नित ध्याई। उस वाहिगुरू नूं हमेशा अपनी याद विच रखना। संगी साथी सगल तराएं, होर भी संगियां साथियां नूं इस नाम पासे वल ला के उन्हां दे भी पार उतरन दा आप जी ने साधन बन जाना। फिर जिथे भी होवो, जिस थां दे भी उत्ते होवो, अपने आप नूं कदे इकल्ले ना महसूस करना। यकीन करना गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। ते फिर जिंदगी दे हालात तो बदलते रहंदे ने, कदी उच्चे कदी नीवें, कदी ठंडे कदी तत्ते। इसलिए हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा संभाले। जिद्दां दी भी अवस्था बनती रहे, अकाल पुरख दा भाणा मंदिया होया इहो ही कहना, तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। फिर जिंदगी विच कोई दुख नहीं होएगा। प्यार न लाखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु सवारी साध संग जियो, साहिबा ने भाणा मनो ए आखिया नहीं केवल, पास कर पहला इम्तिहान दस्या। जाच मरन दी एवें नहीं सी दसी, अपने आप नूं कर बलिदान दस्या। समा पैण ते धर्म तो जूझ मरना, जिउंदे रहण दा इहो ज्ञान दस्या। सूरो सूरा ओही जो बचन दा होए पूरा, बचन पाल के नाल ईमान दस्या। बचन पाल के नाल ईमान दस्या। मान ताण ते रिद्धियां सिद्धियां नूं लांबे रख के हो निर्माण दस्या। पाणा मनण दी जाच सिखाण दे लई, पाणा मन के पानी दे पान दस्या। पाणा मन के पानी दे पान दस्या। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु अर्जन के अफसानों ने आखिर कर दिया साबित, शहीदी नाम किसका है, शहादत किसको कहते हैं। गुरु सवारी साध संगत जीओ, की कारण बन गए शहादत दे, ਇਹਦੇ उत्ते भी थोड़ी जी नज़र मार लैनी चाहिए है। गुरु नानक महाराज जी ने मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। कहते जदों तो ये पंथ चलिया उदों तो ही यदी मुखालफत भी नालों नाल शुरू हुई। बाहरों तो होनी सी, घरों ही शुरू हो गई। जे गुरु नानक महाराज जी ने गद्दी गुरु अंगद देव जी नूं दित्ती ते आप जी दे दोनों पुत्र नाराज़ हो गए, श्री चंद ते लक्ष्मी दास। जे गुरु अंगद देव महाराज जी ने गद्दी गुरु अमरदास जी नूं दित्ती तो इन्हां दे दोवें पुत्र नाराज़ हो गए, दातू ते दासू। बल्कि दासू ने तो इदां भी किया, गोइंदवाल साहब गुरु अमरदास महाराज तख्त ते सिंघासन सन, आके छाती च लत मारी ते महाराज
ਤਖਤ ਤੋਂ ਪੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਪਗੜੀ ਦਾ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਪੇਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ, ਦਾਤੂ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਨੇ, ਜੇ ਚਰਨ ਉਰਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਲੋਸ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਮੋਹਰੀ ਤੇ ਮੋਹਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਦੇਵ ਤਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਤੇ, ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਅਰਜਨ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੱਠਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਪਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਵਿੱਚੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ। ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੂਆ ਨਾਪਾਕ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੁਖਾਲਫਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ੇਖ ਸਰਹੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬੁਖਾਰੀ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪੀਰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤਸਬੀਹ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਅਕਬਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤਖਤ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ। ਭਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਖੁਸਰੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਛਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਬਈ ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਸਰਹੰਦੀ, ਸ਼ੇਖ ਬੁਖਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਮ ਛਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ,
ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈ ਲੱਗ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਿਸ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ गुरु अर्जन देव महाराज जी जानते सन कि असूले ज़िंदगी है मौत से दो चार हो जाना। जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। हे वाहिगुरु, जिंदा हैं तेरी रज़ा पे मरने वाले, ये डूब के हैं पार उतरने वाले। बेखौफ वही हैं जिनको है खौफ तेरा, किससे डरते हैं तुझसे डरने वाले। जिन एक रब दा खौफ रख लिया, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। हासिल गुरु अर्जन की जिसे दीद हो गई, हासिल गुरु अर्जन की जिसे दीद हो गई, उस खुश नसीब की तो मानो ईद हो गई, उस खुश नसीब की तो मानो ईद हो गई। हासिल गुरु अर्जन की जिसे दीद हो गई, हासिल गुरु अर्जन की जिसे दीद हो गई। गुनहगार जिनके गुनाहों का ना हिसाब था, गुनहगार जिनके गुनाहों का ना हिसाब था, जिनकी किताबे ज़िस्त का हर स्याह बाब था, जिन्हां दी जिंदगी दी किताब दा हर वर्का ही काला सी, जिनकी किताब ज़िस्त का हर स्याह बाब था, उनके भी संवर जाने की उम्मीद हो गई, उनके भी संवर जाने की उम्मीद हो गई। हासिल गुरु अर्जन की जिसे दीद हो गई, हासिल गुरु अर्जन की जिसे दीद हो गई। सतगुर से मिल गया जिसे पैगाम जिंदगी, सतगुर से मिल गया जिसे पैगाम जिंदगी, उसको मिला करार मिला जाम जिंदगी, उसको मिला करार मिला जाम जिंदगी। रोशनी स्याह खानों में खुर्शीद हो गई, हासिल गुरु अर्जन की जिसे दीद हो गई, हासिल गुरु अर्जन की जिसे दीद हो गई। मंजिल मिले इंसान को और उनके वास्ते, मंजिल मिले मंजिल मिले इंसान को और उसके वास्ते, इंसानियत के गुरु ने जो बनाए रास्ते, उन पर तो दुनिया शायद आए
तकलीद हो गई, उन पर तो दुनिया शहदाए तकलीद हो गई। हासिल गुरु अर्जुन की जिन्हें दीद हो गई, हासिल गुरु अर्जुन की जिसे दीद हो गई, जिसे दीद हो गई, जिसे दीद हो गई, हो गई। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिसने दर्शन कर ले ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਂਗਾਂ ਸੋਟੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੰਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸੇਵਕ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਖੋਲ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਬੁਲਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਖੋਲ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਘੋੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਦਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਟਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਿੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕਰੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਚਲੀਏ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਚੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਚੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਦਰਬਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਸਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰਦਾਰ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਈ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕਾ ਐਨ ਅਮੀਰ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੰਦੂ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸੇ ਥਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ।
ओए मैं तो चुबारा सा, मेरी इन्नी इज्जत सी, मेरा एडा उच्चा अहुदा सी, तुसी मेरे चबारे की इट चक के उत्थे मोरी दे नाल लाए हो। कहते संगतां ने उत्थे ये गल सुन लई। गुरु महाराज जी ने सुनेहा भेजिया, महाराज चंदू बहुत हंकारी है, गुरु घर नूं हुण बहुत नीवां दस्सिया है, असीं कदी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकांगे कि उहदी लड़की का रिश्ता आप जी प्रवान करो। गुरु महाराज जी ने आखिया असीं हमेशा संगत दे फरमान नूं अपने सिर मत्थे ते रखिया है, इसलिए ये रिश्ता असीं जाने कैंसल करदे हां, ये रिश्ता असीं मोड़ दिता है। तो बहुत गुस्से 'च आ गया। हुण मेरी एडी बेइज्जती, मैं कोई साध इन्ना भी वड्डा हो सकता सी कि मेरे रिश्ते नूं ठुकरा देवे। खैर समा आ लैण दिओ। कहंदे दिल्लियों लाहौर जहांगीर चल आया है, खास दरबार खास करके बुलाया है, खास खास बंदियां दे नाल मुलाकात है, वार वार पाई जांदी बागियां दी बात है। ते जहांगीर पुछदा खुसरो शहजादे वड्डे नीच ते गद्दार नूं, बागियां दे सब नालों वड्डे सरदार नूं दसो मेरे राज च पनाह किहने दित्ती है, कित्थे कित्थे ठहरिया, सलाह किहने दित्ती है, किहने किहने कीती ओदी माली इमदाद है, नाले ओदे हौसले दी दित्ती किहने दाद है, दसो जो जो आया विच तुसां दी ज्ञात है, किहने किहने कीती ओदे नाल मुलाकात है। गल जहांगीर ने सवाल च मुकाई है ते अख नाल अख दरबारियां लड़ाई है। ओ शेख ये कहंदा तू दस, वो कहंदा नहीं तू दस, ते फिर दस दिता जी जो गल दस पहला अर्ज कर चुके हैं जी। इस वेले इस्लाम नूं खतरा हो रहा है। गुरु अर्जन देव वो अपने आप नूं बहुत वड्डे गुरु समझण लग पे ने, उन्हां दे पिछे एक लुकाई तुर पई है। कल नूं तुसीं देख लेना इत्थे इस्लाम दा नाम घटदा घटदा घट जाएगा तो एक धर्म रह जाएगा, सिख धर्म। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। तो जदों जहांगीर ने यह गल आखी तो कहंदे उहदे नाल मेरी मुलाकात कराओ। उन्होंने खुसरो नूं इत्थे लंगर छकाया, उहदे लई अरदास कीती, दुआ कीती शायद कि तेरा राज कायम होवे। कई लिखारियां लिखता भी तिलक भी लाया, पर सिख मजहब अंदर तिलक लाउण दा, सिख धर्म के अंदर तिलक का कोई रिवाज नहीं है। तो हाँ, तो फिर कहंदे गुरु महाराज जी नूं बुलाया गया। जहांगीर ने आखिया तुसी बागी दी एक दी इमदाद की है, इसलिए मैं 2 लाख रुपए जुर्माना करदा हाँ, जे जुर्माना दिओ तो थोड़े थोड़ी जी रियायत हो सकती है। गुरु महाराज जी ने आखिया इत्थे एक एक पैसा नहीं, कौडी तक भी जो कुछ है वो मनुख की सेवा लिए लाया जाता है, जुर्माने लिए इत्थे कोई पैसा नहीं है, कोई जुर्माना नहीं दिता जाएगा। कहंदे फिर याद रखना बहुत तकड़ियां सजावां होणगियां। कहंदे जी सजावां दा कोई डर नहीं है, परमात्मा तो वड्डा कोई नहीं है, वो सजावार भी है ते वो दिलदार भी है, वो अपने प्यारिਆਂ ते सदा रहम करता है। जे दुख भी आवे तो ਉਹਦੇ प्यारे सुख करके मना लेंदे ने। तो इसलिए तुसी ये अपना जिहड़ा जिद है ये इरादा इहनूं छड्ड दिओ। ते फिर कुछ अख्तियार चंदू सवाई ने ले लै। कहंदे जी मैनू दसो की करना है, मैं वो कुछ करांगा। तो कहंदे बस 2 लाख जुर्माना दिंदा है तो इन्हां दी रिहाई हो सकती है। तो उन्हें एक अपनी शर्त नाल जोड़ दिती कि जे मेरी लड़की का रिश्ता प्रवान कर दिओ तो मैं ये सजावां मुआफ़ करा सकदा हाँ, ये कुछ नरमी करवा सकदा हाँ। तो गुरु महाराज जी ने आख्या बई गुरमुखो ये सब कुछ नहीं बदलिया जा सकता, ना जुर्माना दिता जा सकता, ना रिश्ता मुड़ के बहाल किया जा सकता है। चंगा फिर महाराज जेल तैयार है, कल नूं गल करांगे। तो फिर जी दूसरा दिन आ गया। दूसरे दिन की होया, जांदा होया जहांगीर कह गया ये बहुत बड़े पुरुष ने। इस्लाम कहता है जे किसी वड्डे पुरुष नूं इस तरह सजाए मौत देनी होवे, उहदे खून का एक कतरा भी जमीन ते नहीं डिगना चाहिए, नहीं तो इत्थे करबला हो जाएगी, इत्थे भूचाल आ जाणगे, इत्थे तख्ती धरती का तख्ता पलट जाएगा। तो समझा गए एक यासा कानून है
ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਰੇਤ ਤਪਾਈ ਗਈ। ਰੇਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਰੇਤ ਤਪੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੇਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਬਲ ਰਹੀ ਦੇਗ ਹੈ, ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਛਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਪਾਈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਛਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੋ ਚੰਦੂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਕੀਮ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਨਰੋਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਧਰ ਰੇਤ ਵੀ ਤੱਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਮੁਖੋਂ ਗਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੁਖੋਂ ਆਖੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਗਾ ਰਹੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਝੁਕ ਜਾਈਦਾ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੈ ਮਨਾਈਦਾ। ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਛਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਭਰ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਬਰ ਦੀ ਇਹ ਹੱਦ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅਖੀਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਬਰ ਨਾਲ ਜਬਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਰਹੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। गुरु महाराज जी ने आख्या तुम्हें ये शौक है, देखें नया तर्ज जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। तुसी किन्ना क जुल्म कर सकते हो, असी वो हद देखनी चाहते हाँ। तो फिर जी पढ़ के सुनाया गया, दोष जेड़ा लाया है भारी जुर्माना नाल सज़ा दे सुनाया है। तत्तियां ने तत्ती तवी ताई खूब ताया है, रब दा स्वरूप तत्ती तवी ते बिठाया है। एक पासे खड़ा चंदू चंद्रा सवाई है, काजी कारदार कोतवाल ते सिपाही है। दूजे बन्ने सूबा है जलाद है कसाई है, तत्ती तत्ती रेता जांदी सीस उत्ते जांदी पाई है। तो गुरु स्वारी साध संगत जीओ,